اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ فرعون کے گھر والوں کی معاشرہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ، مومنہ خاتون اور یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں، دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سار انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا فرعون مصر، اس لیے وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا تھا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھونک کر سر عام لٹکا دیتا تھا۔ اس کے اس طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھیں۔ وہ جب کبھی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے اور فرعون ذچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا کہ فرعون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و ترار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔
मासूम औलाद माँ बाप की बड़ी कमजोरी होती है। जिसके पास औलाद ना हो वो कायनात में मारा मारा फिरता है और अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए ज़ईफ़ुल एतक़ादी की बिना पर वो कुछ भी कर बैठता है जो ईमान और इस्लाम के मुनाफी होता है। और जिसके पास औलाद होती है वो उसके अंदर अपनी जान समझता है। देखा गया है कि जब कभी कोई बच्चा माँ से नाराज होकर घर से निकल जाता है तो उसकी माँ मारी मारी फिरती है, कभी मस्जिदों में ऐलान कराती है और कभी रेडियो टेलीविजन पर अखबारात में इश्तिहारात छपते हैं कि गुमशुदा बच्चे की वालदा तड़प रही है और बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, खुदारा इसकी ममता पर रहम कीजिए और बच्चे का पता बतलाइए। बच्चों से मोहब्बत का मामला इंसानों तक ही महदूद नहीं बल्कि ये जज्बा हैवानों और परिंदों दरिंदों में भी पाया जाता है। गाज़ ये कि बच्चे माँ बाप की बड़ी कमजोरी होते हैं। जब वो बीमार हो जाएं तो माँ बाप के लिए दुनिया अंधेर हो जाती है और जब वो मुस्कुरा दें तो वालिदैन के लिए कायनात रोशन हो जाती है। फिरौन लईन ने जब इस मोमना खातून को बच्चों के जला डालने की धमकी दी, उसने कमाल इस्तकामत का मुजाहिरा किया, निहायत इत्मीनान और सुकून से जवाब दिया और कहा कि मैं तो इस हकीकत पर ईमान रखती हूँ कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। अगर तू इसकी पादाश में मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेगा तो मैं सब्र करूंगी। चुनाचे उस जालिम ने जब देखा कि देग गर्म होकर आग की तरह दहकने लगी है तो उसने इसके बच्चों को पकड़वाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अब भी वक्त है कि मूसा के दीन से फिर जा और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार। लेकिन ये खातून ना तो बच्चों के बगैर रह सकती थी और ना ईमान के बगैर। चुनाचे उसने ईमान की खातिर अपनी और अपने बच्चों की जान कुर्बान कर देने का मुसम्मम इरादा कर लिया और कहा कि कोई बात नहीं, तू जलाना चाहता है तो जला दे, उस जात पाक पर तो हमारी जान भी कुर्बान है। अलबत्ता उसने इतनी दरखास्त की कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही जगह दफनाया जाए। फिरौन ने कहा कि ठीक है, तूने अरसा दराज तक हमारी खिदमत की है, इसके सिले में हम तेरी ये दरखास्त मंजूर करते हैं। उसके बाद लईन ने इसके एक मासूम बच्चे को दहकती हुई देग में फेंकवा दिया। आन की आन में उस मासूम की हड्डियां नजर आने लगी। फिरौन इंतजार करने लगा कि अब ये खातून मेरे पांव पकड़कर मिन्नत समाजत करेगी, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने इस जानका सदमे को निहायत इस्तकलाल से बर्दाश्त किया और सब्र शकीब का मुजस्मा बनी रही। फिर उसने दूसरा बच्चा भी फेंकवा दिया, लेकिन ये हरफे उफ तक जबान पर ना लाई और ईमान पर कायम रही। उसके बाद फिरौन ने तीसरा बच्चा फेंकवा दिया, वो भी आन की आन में जल गया और उसकी हड्डियां साफ नजर आने लगी। जब उसने देखा कि ये तो टस से मस नहीं होती तो उसकी आतिश गजब भड़क उठी और चौथा बच्चा भी देग में फेंकवा दिया। सबसे आखिर में छोटे बच्चे की बारी आई और वो उस वक्त अपनी माँ की छाती से दूध पी रहा था। फिरौन के सिपाहियों ने जब उसे माँ की गोद से छीना और घसीटते हुए देग की तरफ ले जाने लगे तो माँ के साबत का पैमाना लबरेज हो गया। उसके सामने दुनिया अंधेर हो गई और करीब था कि वो दीवानी हो जाती, लेकिन बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और वो बोला कि अम्मी जान सब्र करो, हक ताला चाना की राह में कुर्बानी देना अफसल ने की है। उसे सब्र आ गया। आखिर में उसे बुलाकर कहा गया कि अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। उसने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरी अकल ठिकाने पर ही है और मैं इस बात पर साबित कदम हूँ कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। फिरौन ये जवाब सुनकर मजीद बिगड़ गया और उसे भी बच्चों के साथ फेंकने का हुक्म दे दिया। चुनाचे जब उसे भी देग में फेंक दिया गया तो फिरौन की बीवी आसिया ने भी ईमान का इजहार कर दिया और उसे इससे ज्यादा अलमनाक मसाइब का सामना करना पड़ा। उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके हाथों और पांवों में मेखें ठोक दी गईं और उसे तख्ते समेत धूप में लटका दिया गया। वो बेचारी कई दिनों तक सिसक सिसक कर अल्लाह को प्यारी होगी, लेकिन आखिर दम तक ईमान पर कायम रही। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाया और जन्नत में अपने पास उन्हें जगह अता फरमाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।